अधिकार दिता, उस अधिकार का उसने अपनी मन मर्जी नाल इस्तेमाल किया। वो परमेश्वर के डर भै च नहीं चल रहा सी, पूरी तरह नाश हो गया। उस तो बाद दाऊद राजा बनया। वो पूछ रहा है योनाथन के कारण, योनाथन दाऊद का मित्र है, दाऊद उसका जीजा सी। योनाथन के कारण कि शाउल के परिवार दे विचों कोई बचा होया है जिहदी मैं मदद करा। उसनू पुछना पिया, उसनू लभना पिया। प्यारिओ, कोई किते दिखाई नहीं दिता, सब दा नामो निशान मिट गया, सारे गुम गए। खबरदार माता पिता, खबरदार सेवको, खबरदार सेवक दे परिवार। परमेश्वर ने जो सानू सेवकाई दिती है, परमेश्वर ने जिहड़ा अधिकार दिता है, संपत्ति या फिर औहदा दिता है, जे पवित्रताई च चलोगे बहुते वाली आशीष का कारण बनोगे। पवित्रता नू गवा के, खराब करके परमेश्वर दी दिती हुई सेवकाई दे विच अगर राज दे विच असी अपनी मन मर्जी करांगे तां सुनो, असी नाश हो जावांगे, साडी पीढ़ी भी नाश हो जाएगी। शाउल दे बाद वाली पीढ़ी का कुछ पता भी नहीं लग्या। Nobody knows the descendants of Saul। शाउल दे घराने नू कोई नहीं जानदा सी, वो गुमनाम हो गए। लेकिन दाऊद दा घराना अज तक है प्यारिओ। कारण जानदे हो, दाऊद दे घराने विचों ही, दाऊद दे नगर विचों ही परमेश्वर दे पुत्र यीशु मसीह ने जन्म लिया। यीशु मसीह नू बाइबल की दसदी है, जानदे हो, दाऊद दी संतान प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह अज भी जिंदा है, हमेशा तक जिउंदा रहेगा। दाऊद दे घराने विच जन्म लिया। यस, दाऊद ने परमेश्वर दी सेवा खराई नाल कीती। दाऊद दा घराना मजबूत हो गया, अज भी है। परमेश्वर दे विरुद्ध शाउल चलिया, उसका परिवार नाश हो गया, नामो निशान मिट गया, पता भी नहीं लग्या। मैं पुछदा, तुसी किहदे तरह बनना चाहुंदे हो? कि तुसी चाहुंदे हो तुहाडा परिवार तुहाडे नाल नाश हो जाए? इसलिए घमंड करो, मन मर्जी करो, अपनी इच्छा पूरी करो, जिथे जाना है उत्थे जाओ, जो करना है उसनू करो, जो पीना है उसनू पीवो। तुहाडा नामो निशान नहीं रहेगा, तुहाडी पत्नी अते बच्चे भी गुमनाम हो जाणगे। इस तरह ना होवे। अगर दाऊद की तरह तुसी खराई नाल जीवन जीवोगे, देश लई आशीष का कारण बनोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, परमेश्वर के लोकां दे लई भी नमूना बनोगे। दाऊद दा घराना मजबूत हो गया। प्यारिओ, दाऊद ने अपने मित्र योनाथन नू जिहड़ा वचन दिता सी, योनाथन दे कारण, योग्यता दे कारण नहीं, शाउल दे घराने विच योग्यता नहीं सी आशीष लैण दे लई, लेकिन योनाथन दे कारण दाऊद उस घराने दे विच कोई बचिया होया है। योनाथन दे कारण मैं प्यार विखा सकां कि शाउल दे परिवार दे विचों कोई है। दाऊद ने पूछया। शाउल दे घराने दे शीबा नाम दा एक कर्मचारी सी, वो दाऊद दे कोल बुलाया गया अते जदों राजे ने उस तो पूछया कि तू सीबा है? हाँ, उसने कहा तेरा दास ओही है। तद राजे ने कहा कि शाउल दे घराने विचों हजे तक कोई बचिया है जिसनू मैं परमेश्वर दी दया दिखा सकां। दाऊद किन्ना अद्भुत सी प्यारिओ कि तू सीबा है? हाँ, तुहाडा दास ओही है। योनाथन ते मैं दया करना चाहुंदा हां, ओहदे ते तरस करना चाहुंदा हां, क्योंकि मैं राजा हां। इसलिए योनातान दी कोई संतान है? इस तरह कहा। एक दास दे आउण ते पूछया, तू सीबा है? हाँ राजा, मैं ही सीबा हां। सीबा, मैं तेनू एक गल दसना चाहुंदा हां। हाँ जी, दसो। परमेश्वर ने मेरे ते तरस कीता है, परमेश्वर ने दया दिखाई है। दाऊद जदों इस गल नू कह रहा सी, दाऊद जानदा सी मैं एक साधारण जिहा चरवाहा हां। जंगल विच, पहाड़ां विच, धुप विच, छां विच अते ठंड दे विच कुछ भेडां नू लिजा के मैं कदे चराया करदा सी अते मेरे वर्गे ते परमेश्वर ने तरस खा के, अपनी महान दया दिखा के, तरस करके आज इस जगह ते रखिया है। ये दीनता है। परमेश्वर दी दया नू याद रख के, परमेश्वर दे तरस नू याद करके धन्नवादी हो के जीन वाला दीन हुंदा है। वेखो किन्ना फर्क है शाउल अते दाऊद दे विच।
ਸ਼ਾਉਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੀਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਤਰਸ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੀਬਾ। ਬੋਲੋ ਰਾਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਹਰ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਨਾਥ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਮੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੇ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਯੋਨਾਥਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਓ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਵਰਗਾ। ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ। ਯੋਨਾਥਨ ਦੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਨਾਥ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਊਦ। ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੋਨਾਥਨ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਕਾਰਨ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 6ਵਾਂ ਵਚਨ। ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਜਿਹੜਾ ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ,
ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਮਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ। ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਦੀਨਤਾ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਤਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਿਕ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਟੇ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾਓ, ਪਿਤਾਓ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਸੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਸੇ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਫਿਰ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਮਿਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ। ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਮਪੀਬੋਸ਼ੇਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ। ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਨਾਥ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵੋ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। प्रभु यीशु दे नाम च मांगते हा पिता, आमीन। प्रभु के नाम से आप सबको शलोम। मेरा नाम जॉन पॉल है। हम छोटा सा काम करते हैं। हमें यीशु के बारे में पता नहीं था। मैं मूर्खता से व्यवहार करता था। एक विषय पर मैं बहुत दुखी होता था। शादी के 19 साल के बाद भी हमें बच्चे नहीं थे। हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार हमें बच्चे नहीं है कहकर अपमानित करते थे। उस दुख से मेरी पत्नी को मैं बहुत मारता था। हम बहुत से हॉस्पिटल्स गए, डॉक्टरों ने स्कैनिंग निकाला और इस तरह से कहा मेरा गर्भाशय बहुत छोटा है और मुझे बच्चे नहीं होंगे, ऐसे डॉक्टर्स कहते थे। इसके लिए मैंने 2 लाख रुपये खर्च किए, फिर भी डॉक्टरों के द्वारा कुछ नहीं हुआ, हमें बच्चे नहीं हुए। जब मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे, मैं उसे छोड़ देने के लिए सोच रहा था, दूसरी शादी करने सोच रहा था। ऐसे कुछ दिनों के बाद
हमारे घर के पास रहने वाले लोग हमें कलवरी टेम्पल जाने कहे। प्रभु महान है आपके जीवन में, वो आश्चर्य कार्य करेंगे कहे। इस तरह से उन्होंने कहा। हम बहुत से जगह गए लेकिन हमारी समस्या दूर नहीं हुई। हम एक बार यीशु मसीह के पास जाना चाहते थे और हम पहली बार कलवरी टेम्पल गए। जब हम कलवरी टेम्पल गए, सतीश कुमार जी से प्रभु हमसे बात किए। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਤੇ ਐਸੇ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ? ਐਸੇ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਐਸੇ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? सोच के देखो। प्रभु ही सच्चे परमेश्वर है कहकर मुझ जैसे पापी के लिए क्रूस पर लहू बहाए ये मैंने जान लिया। प्रभु मैं एक पापी हूँ ऐसा मैंने पश्चाताप किया और प्रभु से मैं प्रार्थना किया। उस दिन प्रभु को मेरा उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मैं प्रभु को मान लिया लेकिन बच्चे नहीं है, ये बात मुझे बहुत दुख देती थी। मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं कहकर मेरा पति जब मुझे सताता था तब मैं दुख से उपवास रहकर रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करती थी। हमारे गांव के पास महबूब नगर में कलवरी महोत्सव हो रहे थे। तब मैं और मेरी पत्नी दोनों हम वहाँ गए। हमें बच्चे नहीं है, हमें संतान दीजिए ऐसे हमने प्रभु से प्रार्थना किए। हम मेहनत से काम करते हुए पैसे इकट्ठा करते थे और कलवरी आवास की हमने सहायता किया। कलवरी टेम्पल से हमें कॉल करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमने बच्चों के लिए प्रार्थना करने कहा। कलवरी टेम्पल के भाइयों ने जब हमारे लिए प्रार्थना किए तब हमें बहुत हिम्मत मिला। एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द दे रहा था, तब मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। तब डॉक्टर ने चेकअप किया और मेरी पत्नी गर्भवती है, 4था महीना है, इस तरह से कहा। तब मैं बहुत खुश हुआ। उन्नीस सालों से हमें बच्चे नहीं थे लेकिन प्रभु ने हमें आशीष दिए, बेटी दिए। जो लोग हमें अपमानित कर रहे थे, आपका प्रभु महान है। अब वो इस तरह से कह रहे हैं। मैं छोटा सा काम करता था लेकिन प्रभु मुझे आशीष दिए, ऑटो खरीदने में सहायता किए। अब मैं ऑटो चलाते हुए बहुत खुशी से जीवन बिता रहा हूँ। मैं बहुत से लोगों को कलवरी टेम्पल लाना चाहता हूँ और वचन को सुनाना चाहता हूँ और ऐसे अब तक मैंने 30 लोगों को मैं कलवरी टेम्पल ले गया। तब प्रभु हमें और आशीष दिए और 4 लाख का घर निर्माण करने में प्रभु ने हमारी सहायता किए। कलवरी टेम्पल में वचन सुनकर मेरा पति पूरी तरह से बदल गए। अब वो मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। वचन सुनकर हमारा जीवन ठीक हुआ। प्रभु के दास सतीश कुमार जी को हमारा धन्यवाद। यीशु को सारी महिमा मिले। 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਲਵਰੀ ਟੈਂਪਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਅਗਰ ਪੂੰਝੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਲਵਰੀ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ
ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੋ? क्षमा ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਉद्धार ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ? ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਵ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ। ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਲਵਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਾਲੋਮ। ਕਲਵਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਿਅੱਕੜ ਲੋਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 11, 13, 14, 15 ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕਲਵਰੀ, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 30, ਕੁਕਟਪੱਲੀ, हैदराबाद 72।